प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करता हाँ कि जो 12वीं क्लास की पंजाबी नाल जुड़ी हुई आपां पिछली वीडियो बनाई सी तुहानूं पसंद आई होगी। पिछली वीडियो दे विच आपां जो अपने पहली कविता है भाई वीर सिंह जी की चढ़ चक ते चक कुमानी हाँ, उहदे बारे आपां उसकी प्रसंग व्याख्या की सी। ठीक है, और सिलेबस के नाल जो जुड़ी हुई जानकारी उहदे नाल जुड़ियां हुई गल्लां भी आपां कीतियां सी। उम्मीद करदा कि वो तुहानूं चंगी तरह समझ भी आई होगी और सिलेबस नाल जुड़ी जानकारी भी तुहानूं मिली होगी। जो भाई वीर सिंह जी दीआं बचियां हुई 2 कवितावां सी वो मैं इस वीडियो दे विच तुहानूं करवा रहा हाँ। करता आपां पिछली वीडियो दे विच भी लैंदे, पर उस दे नाल की हुंदा वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, इस करके थोड़ा मतलब शेयर करन लग्या उसनूं दिक्कत आउंदी है। इस करके जो बचिया होया भाग सी भाई वीर सिंह जी दीआं 2 कवितावां समा ते इल्म अमल, उन्हां दे बारे चर्चा आपां उन्हां दी प्रसंग व्याख्या इस वीडियो दे विच आपां करदे हाँ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ जी की जो दूसरी कविता है उसका की नाम है समा। ਆਪਾਂ जो पहला पढ़ी सी वो सी चढ़ चक ते चक कुमानी हाँ। जो ਆਪਾਂ ਅੱਜ पढ़ांगे उस कविता का नाम है समा। ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ टाइम ਆਪਾਂ ना खराब करते होइए इस कविता के उत्ते चर्चा करते हाँ कि इस दे जरिए कवि सानू की संदेश देना चाहुंदा है, की कह रहा है। जिमें कि कविता का नाम की है समा। समा का मतलब होंदा टाइम यानी कि वक्त। ठीक है, टाइम की महत्वता दस रहा, समय की महत्वता दस रहा कवि ये कि जो समा हुंदा है वो साडे जीवन दे विच कितना उपयोगी हुंदा है। सानू उस समय नूं व्यर्थ नहीं गवाउणा चाहिए, फालतू के कामां विच नहीं गवाउणा चाहिए। इस करके समय की महत्वता बारे सानू कवि समझा रहा है। इस कविता दे विच जो भाई वीर सिंह है वो अपने आप को एक औरत मन रहा है। एक औरत मनते हुए वो की कह रहा है कि रही वास्ते कत समय एक ना मन्नी। रही वास्ते कत समय एक ना मन्नी। जिमें कि तुहानूं मैं पहला दस ही चुकिया कि ये कवि भाई वीर सिंह खुद नूं एक औरत मन के वो आपां नूं समय की महत्वता के बारे दस रहा है कि रही वास्ते कत। वास्ते का मतलब होंदा है मिन्नतां कढ़नियां। ठीक है, कि मैं समय दियां बहुत ज़्यादा मिन्नतां कढ़ रही हाँ कि ये समय तू रुक जा। समय एक ना मन्नी, लेकिन समय ने टाइम ने मेरी एक भी गल नहीं मन्नी। ठीक है, भाई वीर सिंह की कहता है कि मैं समय दियां मिन्नतां कढ़ रही हाँ, वो वास्ते कढ़ रही हाँ कि तू रुक जा, लेकिन समय ने मेरी एक भी गल नहीं मन्नी। अगली लाइन में की लिखा है फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। फड़ फड़, फड़ फड़ का मतलब कि उसनूं रोकण दी मैं पूरी कोशिश कर रहा। फड़ फड़ रही तरीक, तरीक का मतलब होंदा घसीटना, कि उसनूं घसीट घसीट के फड़ फड़ के मैं उसनूं रोकण की कोशिश कर रहा हाँ। समय खिसकाई कन्नी, खिसकाई करनी का मतलब होंदा है कि चुपचाप खिसक जाना, अगे चले जाना। कि मैं समय नूं फड़ के रोकण दी, उसनूं घसीट घसीट के रोकण की बहुत कोशिश कर रही हाँ, लेकिन समा चुपचाप कन्नी खिसका के चलिया गया। वो लंघदा जा रहा है, वो रुकदा नहीं। अर्थात जो समा हुंदा है वो रुकदा नहीं है, वो हमेशा लगातार चलता ही रहिंदा है। उस तो अगे कवि की कह रहा है अगली पंक्ति दे विच, किवें ना सकी रोक अटक जो पाई पन्नी। की कह रहा कवि, किवें ना सकी रोक अटक जो पाई पन्नी। कि मैं उस समय नूं किवें ना रोक सकी, क्यों ना उस समय नूं मैं रोक सकी। अटक, अटक का मतलब की हुंदा है अटक, अटक का मतलब होंदा रुकावट या मुसीबत। पन्नी का मतलब तोड़ दिती। कि मैं समय के राह दे विच जो भी मुसीबत, जो भी रुकावट उस दे राह दे विच मैं खड़ी की उसनूं रोकण लई, समा उस रुकावट नूं तोड़ के अगे वध गया है या वो चला गया है। त्रिखे अपने वेग टप गया बन्ने बन्नी। त्रिखे का मतलब तिखे, जो बहुत ज़्यादा तिखा होंदा है। वेग का मतलब उसकी चाल या उसका प्रहार, कि समय के वेग उसका प्रहार या उसकी चाल बहुत ज़्यादा तिखी सी। टप गया, टप गया का मतलब चला गया। बन्ने बन्नी का मतलब वट्टो वट। जिमें ये बन्ना बन्नी शब्द ना एक खेत लई यूज होंदा, आपां खेत 'च खाड़ा वगैरह बनाउने ना, तो बन्ने बन्ने जिमें मतलब तुरे जाना, वट वट दे नाल तुरे जाना। एक खेत लई शब्द जरूर होंदा। वट समझदे होंगे लगभग पिंडां वाले तो समझ जाते, लेकिन जो शहरों वाले बच्चे है वट का मैं दस दियाँ कि जो खेतों में वट्टां बनाइया होंदियां क्यारियां के आसे पासे या खाले के आसे पासे वट होंदी है, उन्होंने कहते बन्ने बन्नी। कि समय के जो वार सी वो वेग सीगे, उसकी चाल बहुत तिखी सी। उसनूं मैं रोकण की बहुत कोशिश की, उसदे रस्ते 'च अनेक तरह ਦੀਆਂ अटक या रुकावटां खड़ियां कीतियां, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ, ਉਹ चला गया। हो अजे संभाल इस समय नूं, हो अजे संभाल इस समय नूं।
ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਕਰ ਸਫਲ ਉਡਣ ਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਰ। ਸਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਦਉਪਯੋਗ ਲੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟ ਲਾ। ਉਡਣ ਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਣਾ, ਜਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਪਿਸ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਲਮ ਅਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਚੜ੍ਹ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਕੁਮਾਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਇਲਮ ਅਮਲ। ਦੇਖੋ ਇਲਮ ਅਮਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਇਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ। ਅਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰ ਕਚਕੌਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਸਿਰ ਕਚਕੌਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ। ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਚਕੌਲ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਹੱਥ ਲੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਚਕੌਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਿਆ। ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗ ਪਾਏ। ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਟੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁਕੜੇ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਪਾਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਿਆ। ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵੀ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭੀਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਇਹ ਭਰਿਆ।
ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਆਫਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਆਫਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਫਰ ਗਿਆ। ਆਫਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਫਰੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ, ਢਿੱਡ ਵਗੈਰਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਫਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੰਡਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਟਿਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਜਿਮੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਚਾ ਹੋ ਟੁਰਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਚਕੌਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਚਕੌਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਚਕੌਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਚਕੌਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਚਕੌਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਚਕੌਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ, ਮੂਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ, ਧਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਕਚਕੌਲ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਉਸ ਉਲਟਾਇਆ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਝੂਠ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਫਿਰ ਧੋਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਜੋ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਤਾ। ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ, ਧੋਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਲ ਇਲਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਲ ਇਲਮ ਦੀ ਲਾਹੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਮੈਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਚਕੌਲ ਲਿਸ਼ਕਿਆ। ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਕਚਕੌਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਲਿਸ਼ਕਿਆ, ਇਹ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਵੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਕਮਲ ਵਾਂਝ ਫਿਰ ਖਿੜਿਆ। ਕਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਵਾਂਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਿੜਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿੜ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਦਗੀ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੜ੍ਹ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਕੁਮਾਨੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਲਮ ਅਮਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਵਿਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਵਿਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕਾਵਿਬੰਧ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਲਮ ਅਮਲ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉੱਡਦਾ ਜਾਮਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਮੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੜ੍ਹ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਕੁਮਾਨੀ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਧੀ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀ। ਚੜ੍ਹ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਕੁਮਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਜੋ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲਮ ਅਮਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਮ ਅਮਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਜਾਂ 5 ਲੈਣਾ 'ਚ, 4 ਲੈਣਾ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲਮ ਅਮਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਮ ਅਮਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਕੁਮਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿਉਛਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ
ਲੌਕਿਕ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।